నమస్కారం, మై న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు శ్రీనివాస్. ఇక వివరాలకు వెళ్తే, ఎస్సీల్లోని ఉపకులాలకు సంబంధించి ఖచ్చితమైన సమాచారం అందించాలని ఎస్సీ వర్గీకరణపై ప్రభుత్వం నియమించిన ఏకసభ్య కమిషన్ చైర్మన్ రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా అధికారులను కోరారు. కలెక్టరేట్లోని స్పందన హాల్లో ఆయన సోమవారం ఉదయం జిల్లా అధికారులతో సమావేశమయ్యారు. కంప్యూటర్ క్లాస్ అడిగారు సార్. దీనికి సంబంధించి మెమరీ సబ్ క్యాస్ట్ ఎస్సీ మాలకు సంబంధించి నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ 80,310 ఉన్నారు సార్. అలాగే ఎస్సీ మాలదాస్కి సంబంధించి 911 ఉన్నారు సార్. ఎస్సీ మాదిగలకు సంబంధించి 95,997 ఉన్నారు సార్. ఎస్సీ ఆది ఆంధ్రకి సంబంధించి 3,043 ఉన్నారు సార్. ఎస్సీ అదర్స్ 1,931 ఉన్నారు సార్. టోటల్ 1,82,192 ఉన్నారు సార్. ప్రాజెక్ట్ నెల్లూరు సో ఇది ఎట్లా ఇది మీరు కొద్దిగా యాక్చువల్లీ సీ ఇట్ విల్ నాట్ బి రెడీలీ అవైలబుల్. యూ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ గెట్ దిస్ ఫిగర్. Yes sir, I will call it. Because this is I think సార్ జిల్లాలో 1 కార్పొరేషన్ సార్. సో దీంట్లో ఎంప్లాయీస్ తీసుకుంటే సార్ మాలా క్యాస్ట్ నుంచి టోటల్ అన్ని కేటగిరీస్ ఎంప్లాయీస్ తీసుకుంటే 2020-24 మాలా క్యాస్ట్ నుంచి 569 ఉన్నారు సార్. మాదిగ క్యాస్ట్ నుంచి 135 ఉన్నారు సార్. డిఫరెంట్ ఇయర్స్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 567, 568, 569 ఇలా మాలా కేటగిరీ నుంచి ఉన్నారు సార్. మాదిగ నుంచి 134, 135. సో ప్రజెంట్ 23-24 కూడా 135 ఉన్నారు సార్ మాదిగ క్యాస్ట్ నుంచి. Proforma you have given about. So what is the composition in terms of political representation of different subcaste, whether it is ZPTC, MPP, MPTC, Sarpanches or municipal chairman, municipal ward members, etc., etc. So I think that also I see that your district has given that data also. So that way it is good. One thing which I will say, and in educational side that is coming up very nicely in your program, in your data, that different subcaste, and we only talk about 2 major subcaste. కొన్ని జిల్లాలను చూసారంటే చిన్న చిన్న so many other subcastes are there, so they have been missed by the officers and they have clubbed all of them and written others, so that will not do. Here most of the educational proforma I have seen you have actually written the subcaste also, Adi Andhra, Adi Dravida, several things you have written. Under the employee category I only see Mala and Madiga mostly, so maybe that may be correct, I don't know, maybe that may be correct also, but if I think I request collector only to have a kind of review, because we will not get so much of time to do one-to-one review with you. If we have missed any other subcaste, at which may be very small group, so there will be some coverage of self-help group. What are the different subcaste in the self-help group? Some districts have been able to give me those data. Government programs, what kind of coverage is there among subcastes? How much? See, I think you have given some of those data also in the booklet proforma. Lots of data has been collected. We will go through it. Then before I close, now I am going to start receiving memorandum, because I think I want to give more time for that than talking to the officers. Maybe in the next round we will do some analysis and talk to some officers little bit more in detail, where we need to do little more analysis. And certainly this district being having a large number of scheduled caste, I think we will be more keen to do little more analysis here. So that we will do. After we receive memorandum, I think there must have been some registration and all that. Then we will need a data of the memorandum received. So we will leave it. I think DD Social may be the nodal, but I request collector to also give some help so that it can be done quickly. And in that, I think some districts, when I told them to do it quickly, because quickly and accuracy both are important. So this simply, what they did, they just note down all those things and for subcategorization and against it. So they rushed yes no, voting lagai poindi. That's not the purpose. So I think read the content, actually little bit of ground. Some of the memorandum are very well written. I can tell you, I was surprised. Some of them are written by advocates, some of them are written with lot of historical data. Actually, there is a lot of education which can come. Because for each caste history, right from British period, some of the memorandum gives the Gazette of British period till now. The erstwhile Prakasham districts was 33,97,448, out of which total SC population was
7,87,861, out of which 3,97,242 are males, 3,90,619 are females. So the total literacy of SC is literate SCs are 4,10,946, out of which 2,40,551 are males, 1,70,395 are females. The total literacy rate is 59.75%. Sir, regarding today's program, sir, so all my HODs and all the staffs are here, sir. So we collected data in format 1 to 4, sir. 1 to 5, sir. So data is here with you, sir. And employees from all castes, sir, out of which 21,739 are from Mala caste, 14,770 are from Madiga caste, and 160 employees are from other subcaste. So in education, 5,98,864 people are from Mala caste, 8,31,283 from Madiga caste are literates. Sir, in politics, 23 people from Mala caste and 13 people from Madiga caste are in various positions in municipalities. Also, 1,386 people from Mala caste, 1,867 people from Madiga. షెడ్యూల్ కులముల వర్గీకరణపై ప్రజల నుండి వివిధ కుల సంఘ నాయకుల నుండి అభిప్రాయాలు మరియు వినతులు స్వీకరణ కార్యక్రమాన్ని ఏకసభ్య కమిషన్ చైర్మన్ రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా మరియు జిల్లా కలెక్టరేట్లోని స్పందన భవన్లో అభిప్రాయాలు స్వీకరించి జిల్లా అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. అంటే ఇది డిలే అవుతుందేమో, మనమే రాయించేసి ఇక్కడ క్రౌడ్ వేరే పార్టీ ఇక్కడ ఉంటారు ఇద్దరు. బాబు బీజీఆర్ఎస్ వాళ్ళు వస్తే ఇది సార్ ఈయన ఆధార్ కార్డు ఇవ్వండి సార్. ఆధార్ కాలేదు సార్. నెంబర్ తెలుసా సార్? ఎవరు బాబు అందరూ వచ్చారా? చలో సార్ 2 1 పెండింగ్ లో పెట్టా. అలాగే సైలెంట్ లో పెట్టా. మొబైల్ సైలెంట్ లో పెట్టుకోండి. తర్వాత ముందుగానే తీసుకోరు కావాలి, నోటిఫికేషన్ కావాలి. నోటిఫికేషన్ అప్పుడు దానివల్ల ఇది ఇబ్బందులు మొదలైంది కదా. ఇప్పుడు మీరు వచ్చి అందరూ అన్ని చోట నాకు చెప్తున్నారు, అది రికార్డులో వస్తుంది. మీకు ముందు వాళ్ళ ఫోటో తీద్దామంటే ఏదైనా ఫోటో కావాలా? These people are all committed cameramen from agency. మరి చేసుకొని తినడానికి పని లేక మానవ జీవన వికాసానికి దూరంగా ఉంటూ శ్మశానాలకు దగ్గరగా ఉంటూ బతికున్నటువంటి మా నిష్పష్టమైనటువంటి బతుకుల్లో మరి ఇలాంటి బతుకులు బతికినటువంటి మమ్మల్ని ఈ సమాజంలోకి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఏ దేవుడు కానీ, ఏ దెయ్యం కానీ, ఏ కుల గ్రంథం కానీ, మత గ్రంథం కానీ
మా యొక్క బతుకుల్లో ఈ సమాజంలోకి తీసుకురాలేదు. ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ కూర్చోండి. ఎంఆర్పిఎస్ వాళ్ళు అందరు కూర్చోండి. ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. సో దయచేసి మాకు ఆనందదాయకమైన రోజు. ఒకప్పుడు కులం పేరు చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడిన జాతి ఈరోజు మేము ఆత్మగౌరవంతో పాటు హక్కులు సాధించుకున్న రోజు ఈరోజు. 30 సంవత్సరాల పోరాట ఫలితం మందాకృష్ణమాది గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు కమిషన్ రావటం, అలాగే ఆ కమిషన్ గారికి మేము వినతి పత్రాలు సమర్పించుకోవడానికి ఇక్కడికి మాకు అందరికీ కూడా అవకాశం కల్పించినందుకు మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, నిజంగా మా పోరాటం వ్యక్తిగత పోరాటం కాదు, మా ఒక్క కులానికి సంబంధించిన పోరాటం కాదు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చినటువంటి రిజర్వేషన్లు ఈ ఎస్సీలో ఉన్నటువంటి 59 కులాలకి, ఈ పీడిత కులాలందరికీ జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారం పంచుకొని కలిసి ఉందని చెప్పిన మాట ప్రకారమే మా ఉద్యమం కొనసాగుతా ఉంది. మన ఈ ప్రకాశం జిల్లాకి దేవానంద్ గారు కరెక్ట్గా ఉన్నారు. అప్పుడు డిఆర్డీఏ పీడీగా నేర్కొండ గారు ఉన్నారు సార్. ఆ టైంలో నేను డిగ్రీలో ఉండటంలో 36 పోస్టులు ఒక సామాజిక వర్గం వాళ్ళకే వచ్చినాయి. ఒక 4 పోస్టులే మాజీ సామాజిక వర్గం రావడం జరిగింది సార్. ఇద్దరికి పదే 3 సంవత్సరాల పాటు తిరిగినా కానీ నాకు అవకాశం ఇవ్వకుండా లాస్ట్ కి ఉద్యోగాలు లేవని చెప్తే ఒకసారిగా నాకు అసహనం వచ్చింది సార్. నేను ఉప్పులాలు చూడలేదని చెప్పేసి నేను ఖచ్చితంగా నేర్కొండ గారితో మాట్లాడాను సార్. అంతే అదే విధంగా ఈ జిల్లాలోనే కావద్దు, ఈ రాష్ట్రంలో కూడా ఇంత అన్యాయం జరుగుతుంది. 1995లో పీఈటీ చేశాను సార్. 96లో సభ హాల్లో ఉండకూడదు, వినతి పత్రం ఇచ్చే ప్రతి ఒక్కరు కూడా బయటకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అందరూ కూడా లైవ్లో రండి. దయచేసి ఇచ్చిన వాళ్ళంతా బయటకు వెళ్ళిపోవాలి. పాటు నియోజకవర్గం ఉంటే ఎమ్మెల్యేగా ఒక్క మాదిగా రానివ్వలేదు. పాటు నియోజకవర్గం ఒకటే ప్రకాశం జిల్లాలో అప్పుడు నా పరిస్థితి. బట్ సిన్స్ టుడే till today no development has been made. 40% of the downtrodden under poverty what is the right government is telling instead of developing scheduled caste people that I waited there for 5 మీరందరూ కూర్చోవాలి, లేకపోతే గ్యాప్ Please consider for me. The verdict given by the Supreme Court on 1st August 2024 is quite unconstitutional and it cannot be accepted. And we మీరందరూ కూడా కూర్చున్నట్టయితే ఒక్కొక్కరు వచ్చామండి. వెనకాల కూర్చున్నాం కదా, అందరూ అవకాశం అందరూ కూర్చోవాలి ప్లీజ్. సీట్లు ఉన్నాయి. ఓకే సార్. ఓకే అంటే ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. In the scheduled caste subclassification, why we are opposing, sir? It is the Supreme Court verdict is intentionally, influentially given verdict, sir. And again, this commission appointed by state government, it is also a politically motivated appointment, sir. We strongly opposing, sir. Next, on 1 August 24, Supreme Court verdict, they says that SC/ST subclassification should be done based on the empirical data. What is empirical data? That is caste census and socio-economic status. That is the SCCC. Now, recently, caste census. So, earlier government, YCP government, 9/1/2024, they conducted caste census.
Now you are doing social audit. Now this social audit, everything is false, sir. Everything is, I will tell you in Telugu, SC Mala Hindu Christian గా పడింది, again Mala ఓసీగా పడింది, వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫ్లాస్ సార్. దిస్ క్యాష్ సెన్సస్ డేటా అబ్సల్యూట్లీ ఇన్వాలిడ్ సార్. భారతదేశము ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ రోజు ప్రతి పిల్లలు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు రావాలనుకుంటారు సార్. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ హ్యూజ్ శాలరీ దే ఆర్ ఆఫరింగ్. బట్ అయితే దే డ్రాప్ అవుట్ బికాస్ ఆఫ్ ఎన్హాన్సింగ్ ఫీ రేజెస్ సార్. ఫీజులు పెంచితే చదువు మధ్యలో ఆగిపోయిన వాళ్ళు ఐఐటీలో సీటు కొట్టేసి చదువు మానేస్తారు సార్. ఈ రోజుల్లో ఈ టెక్నాలజీ ఉన్న దేశంలో ఈ రోజుల్లో 2500 మంది డేటా సార్. దిస్ ఈజ్ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ద్వారా వచ్చిన కూడా కానీ కొన్ని కొత్తగా కూడా మీరు ప్రాధాన్యత ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క దేశం అభివృద్ధి చెందిందన్నారు. అటువంటి అంబేద్కర్ కలలు కన్నారా? కలల్ని ఈ రాజ్యాంగం ద్వారా సాకారం చేసుకొని మా జిల్లాకి ఒక మహిళా కలెక్టర్ గారు కూడా తమీమాన్సీ గారు ఉండటం కూడా చాలా సంతోషం సార్. మేమందరం కూడా స్వాగతిస్తున్నాం, చాలా గ్రేట్ఫుల్ గా ఫీల్ అవుతున్నాం. ముఖ్యంగా నేను చెప్పేవన్నీ కూడా స్ట్రైట్ గానే మాట్లాడతాను సార్. ఫస్ట్ వచ్చేసి మన ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వాలు భావిస్తున్నటువంటి ఎస్సీ వర్గీకరణ జరగాలి. ఎస్సీ వర్గీకరణ జరగడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏదంటే ఎస్సీలో ఉన్న కొన్ని వర్గాలు ముందుకు పోయినాయి, కొన్ని వర్గాలు వెనకపోయినాయి, కొన్ని వర్గాలే తింటున్నాయి అంటున్నారు. మీరు ఓకే సార్. అయిపోయింది. బాబు అయిపోయింది. ఫోన్ వస్తుంది, బయటకు వస్తుంది ఫోన్ వస్తుంది. ఓకే అక్కడ అదే ఆయన మీరు రండి ఆయన ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడితే సమయం ఎక్కువ అవుతుంది. మీకు మీ వాల్యుబుల్ టైం ని మేము చేస్తాం అవుతాం కాబట్టి మా అందరూ 1994 జూలై 7న మా గ్రామంలో ఎంఆర్పీఎస్ ఏర్పడింది సార్. ఏర్పడటానికి గల కారణం 1965 సంవత్సరంలో లోకూర్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేస్తారు సార్ గవర్నమెంట్. ఆ లోకూర్ కమిషన్ రాష్ట్ర వ్యాప్త పర్యటన జరిగిన తర్వాత 59 కులాల్లో ఏ కులాలు రిజర్వేషన్ ఫలాలు అనుభవించి ఏ కులాలు అనుభవించలేదని చెప్పి సర్వే చేసి దానిలో జనాభా దామాష ప్రకారం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మాదిగలు అధికంగా ఉన్నారు. మాదిగలకి చెందాల్సినటువంటి రవాటా రాలేదు. కేవలం 1-2 కులాలు మాత్రం అనుభవించి అందులో ప్రధానంగా మాలలు అనుభవించారని చెప్పని లోకూర్ కమిషన్ ఆనాడు చెప్పి ఆ కులాల నుంచి ఎస్సీ జాబితా నుంచి ఆ ఎస్సీలలో ఎక్కువ రిజర్వేషన్ ఫలాలు అనుభవించినటువంటి కులాలను తొలగించని చెప్పి కూడా 1965లో కమిషన్ సిఫార్సు చేసింది. అది చేసిన తర్వాత అప్పుడు సదాలక్ష్మమ్మ గారు, గౌరవనీయులు సదాలక్ష్మమ్మ గారు, మాజీ మంత్రివర్యులు సదాలక్ష్మమ్మ గారు ఆదిజాంబ రద్దు ఫెడరేషన్ పేరు మీద ఎస్సీల వర్గీకరణ జరగాలని చెప్పని ఆమె తన గొంతుని 1967 సంవత్సరం నుంచి వినిపిస్తా ఉంది సార్. ఆ క్రమంలోనే 1994 మార్చి 5వ తారీఖున హైదరాబాద్ నిజాం కాలేజ్ గ్రౌండ్ లో సదాలక్ష్మమ్మ గారు ఒక మీటింగ్ పెడతారు సార్. ఆ మీటింగ్ లో 1991 జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఎస్సీల జనాభా ఎంతమంది ఉన్నారు, అందులో మాలలు ఎంత, మాదిగలు ఎంత, ఎస్సీల ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య ఎంత ఉన్నారు, ఎంపీల సంఖ్య ఎంత ఉన్నారని చెప్పి లెక్కలు తీస్తారు సార్. ఆ లెక్కల్లో 6 ఉండబడింది 1,15,00,000 మంది ఎస్సీల ఉమ్మడి జనాభా ఉంటారు సార్. అందులో 70 లక్షల మంది మాదిగలు గాను, 40 లక్షల మంది మాలలు గాను, 5 లక్షల మంది ఉపకులాలు గాను కనబడుతుంది మాలలు ఉంటారు సార్. అంటే 70 లక్షల మంది ఉండబడిన మాదిగల ఎమ్మెల్యేలు 9 మంది, 40 లక్షల మంది ఉండబడిన ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య 30 మంది.
ఇట్లా అన్ని చూసుకున్నప్పటికీ కూడా విద్యా ఉద్యోగ రాజకీయ సంక్షేమ రంగాల్లో అవకాశాలు మొత్తం ఎస్సీలు ఉమ్మడి పేరు మీద ఉండడంతో ఒక సామాజిక వర్గమానికి పోతున్నాయి అని చెప్పని ఆమె ఒక కరపత్రం తోటి వస్తుంది సార్. కానీ ఆ వేదిక తర్వాత అది రాజకీయ సభగా మారడం కొంత డిస్టర్బెన్స్ అయిన తర్వాత ఆమె ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తితోటి 1994 జూలై 7న ఇదే జిల్లా సార్, ప్రకాశం జిల్లాలో నాగులపురపాడు మండలం ఉంటుంది సార్ పక్కనే. ఆ నాగులపురపాడు మండలంలో ఇదుముడి గ్రామం అనే గ్రామంలో ఎంఆర్టీఎస్ ఉద్యమాన్ని ఈ నెల 10, 11, 12 తేదీలలో క్రెడాయి ఒంగోలు బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ వారు గుంటూరు రోడ్డు నందు గల A1 ఫంక్షన్ హాల్ నందు ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 7 గంటల వరకు ప్రాపర్టీ షో మరియు మెటీరియల్ షో నిర్వహిస్తున్నట్లు క్రెడాయి ప్రెసిడెంట్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ లో మీడియాకు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో క్రెడాయి ఒంగోలు బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. స్టాండ్ బుక్ చేశారు. ఇప్పుడే ఆయన స్టార్ పరుగా ఇలా స్టాండ్ పెట్టి డిస్ప్లే చేసుకోవడానికి ఎక్కల ప్రసాద్ గారు ఆ విధంగా స్టాండ్ అవుట్ పెట్టుకున్నారు. అలాగే మీరు ఎవరైనా కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే రండి. అంటే మనం తక్కువ ఖర్చుతో మనం అసలు మనిషి కూడా అవసరం లేకుండా అదొక మంచి ఆలోచన. స్టాండ్ కూడా ఈజీగా 200 దొరుకుతాయి అంటున్నారు. మన తిరుమల ప్లాన్ చేస్తాడు. ఎవరన్నా అనుమానం ఉంటే తిరుమల ఫోన్ చేసి కనుక్కోవచ్చు. 1000 ఇచ్చి ఉంటాం, 500 ఉండొచ్చు. మిగిలిన అక్కడ పెట్టండి. నచ్చిన వాళ్ళు చూసుకుంటారు. తీసుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. తీసుకొని వెళ్తే మనకు నచ్చితే మీకు ఒక పాజిటివ్ బుకింగ్ వస్తుంది కదా. మన చిన్నోళ్ళకి కూడా ఒక ఆపర్చునిటీ ఎక్కడైతే వెంచర్లో చిన్నదని కాదు, 50,000 నేను పెడితే నాకు ఎంత రీచ్ వస్తుంది అనే డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ 10,000 ఉపయోగించుకుంటారని ఒక సజెషన్. ఈరోజు ప్రాపర్టీ షో మీద జనరల్ బాడీ జరిగింది. ఈ జనరల్ బాడీలో ప్రాపర్టీ షోకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలను జరిగింది. ప్రాపర్టీ షో యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. అది ఏంటంటే ఒంగోలు ప్రజలకి ఎవరికి కూడా ఈ ఇబ్బంది జరగకుండా ప్రతి చోట వెతికే కార్యక్రమం లేకుండా అటు ఒంగోలులో కట్టుకున్నటువంటి బిల్డింగ్స్ అన్నీ కూడా ఒక వేదిక మీద తీసుకురావడం, అలాగే లేఅవుట్స్ కూడా ఎక్కడైతే ఉన్నాయో టౌన్లో అలాంటి లేఅవుట్స్ కూడా ఒక వేదిక మీద తీసుకురావడం, వీటన్నింటినీ ఒక చోట డిస్ప్లే చేస్తే వచ్చేటువంటి కస్టమర్స్ ఎవరు కూడా కొనుక్కునే వాటిని తీసుకురావడం, వాళ్ళందరూ అక్కడ చేసి చాలా సులభతరంగా వాటన్నింటినీ చూసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి అవసరమైతే అక్కడే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి డిస్కౌంట్స్ కూడా ఇస్తారు మన బిల్డర్స్. కాబట్టి ఒంగోలు ప్రజల ఇల్లు కొనుక్కోవాలి అనే ఆలోచన ఉన్నవాడికి ఈ వేదిక ఒక మంచి అవకాశంగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి బిల్డర్స్ అందరికీ నేను క్రెడాయి ఒంగోలు బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా నేను చెప్తున్నాను. అలాగే సంక్రాంతి సందర్భంగా ముందుగా చాలా ప్రజలు బయట ప్లేస్ నుంచి వస్తారు. వాళ్ళందరికీ ఈ ఇల్లు కొనుక్కునే కార్యక్రమాలతో పాటు వాళ్ళకి మంచి ఆహ్లాదమైనటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా మేము చేసేదానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. అంటే కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కూడా మేము అక్కడ ప్రదర్శించబోతున్నాం. దాంతోపాటు ప్రతిరోజు ప్రతి 2 గంటలకి ఒకసారి టిప్ చేస్తూ లక్షలాది రూపాయల బహుమతులు కూడా ఒంగోలు ప్రజలకు ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో లక్కీ టిప్ కూడా మేము ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ సదవకాశాన్ని ఒంగోలు ప్రజలు, ఇల్లు కొనుక్కునేటువంటి ప్రజలు అందరూ ఇల్లే కాదు వాళ్ళు సరదాగా ఎంజాయ్ చేయాలనుకున్నా కూడా మా కాంపిటీషన్ని విజిట్ చేయాల్సిందిగా ఒంగోలు ప్రజలకు నేను ఒంగోలు బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ నుంచి తెలియజేస్తున్నాను. ఈ వార్త ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.